Hello learners, in today's session we are going to learn how to write references using Citefast. First step is open your browser and type www.citefast.com and search. Click on APA citation generator. सो अपने को ये वाला पेज ओपन होएगा। इत्थों तुसी अपना अकाउंट आ जिहड़ा क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, योर ईमेल आईडी, योर करंट जिहड़ा तुसी पासवर्ड रखना चाहुंदे हो रख सकते हो। दैन री एंटर कर सकते हो पासवर्ड। दैन क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट करन तो बाद तुसी इत्थे लॉगिन भी कर सकते हो अगर तुहाडा ऑलरेडी अकाउंट है। उस तो बाद तुसी इत्थे डिफरेंट सर्च कर सकते हो। वैब पेज, बुक, जर्नल। मान लो मैं जर्नल जिहड़ा हैगा, जर्नल कोई भी आर्टिकल जिहड़ा जर्नल दे विच आ, रिसर्च आर्टिकल नूं आपां जर्नल दे विच देखांगे। कोई बुक आ, कोई वैब पेज आ, उहनूं आपां लिख सकते हो। एनी अदर दे विच सोशल मीडिया, वैब इमेज, मैगजीन कुछ भी तुसी कर सकते हो। सब तो पहला जिहड़ी भी तुहाडी जिथे तुसी साइट करने चाहते हो, जिस टाइप का तुहाडा मटीरियल है, इत्थे तुसी सिलैक्ट करना। मेरा जर्नल है, जिवें मेरा जर्नल है, मेरा सर्च आर्टिकल का नाम मान लो मेरा सर्च आर्टिकल हैगा, वो तुसी जिहड़ा नेम होगा इत्थे तुसी पेस्ट कर देना। मान लो आप सर्च कर लेने सर्च आर्टिकल। गूगल स्कॉलर ते आप सर्च कर लेने। ब्लेंडेड लर्निंग इन रिलेशन टू अचीवमेंट। सो आ मेरे को फस्ट वाला आप कंसीडर कर लेने। ये तुसी क्लिक करना। सो क्लिक करन तो बाद तुहाडे कोल ये वाला पेज ओपन होएगा। इत्थे तुसी आर्टिकल नूं जिहड़ा टाइटल आ उहदा वो कॉपी कर लेना। दैन इत्थे तुसी पेस्ट कर देना। मेरे कोल स्टूडेंट आर्टिकल ऑथर देख लेने आप इतों केड़ा। पेजिस नंबर, वॉल्यूम नंबर 18 जुलाई 2013 एंड रॉन ऑस्टन जिहड़ा हैगा ऑथर आ। यस, ये वाला अपने को आर्टिकल है। तुसी क्लिक करोगे आ तुहाडे कोल इधर ओहदा सरनेम आ, ऑथर दा सरनेम आ वाले सारे सरनेम आ उन्हां दा इनिशियल्स हैगे आ, फस्ट इनिशियल आ सारे उन्हां दे। एंड दैन ये आप ऑनलाइन देख रहे हैं। ऑनलाइन ईयर पब्लिश किहड़े च होया, आर्टिकल दा टाइटल की है। आर्टिकल दा टाइटल तुसी एक ध्यान रखनी है। आर्टिकल दा टाइटल दे विच पहला फस्ट वर्ड कैपिटल आएगा, बाकी सारे स्मॉल आउणगे। बट इन द केस ऑफ जनरल टाइटल सारे जिहड़े होणगे लैटर्स वो कैपिटल आउणगे। वॉल्यूम नंबर, इशू नंबर हैगा तां तुसी लिख सकदे हो इत्थे। पेजिस लिख सकदे हो, DOI नंबर। एंड दैन तुसी क्लिक करना सेव साइटेशन ते। जो सेव साइटेशन ते क्लिक करोगे तो तुहाडे कोल इत्थे तुहाडी जिहड़ी है रैफरेंस आ गई आ। उस तो बाद अगर तुहाडे कोल जनरल इत्थे तुहानूं फाइंड नहीं हो रहा तो तुसी मैनुअली भी कर सकते हो। इत्थे मैनुअल ते जाओगे, इत्थे तुसी उहदा लास्ट नेम फिल कर सकते हो, इत्थे उहदा फस्ट इनिशियल। मान लो मैनूं कोई आर्टिकल हैगा जिहड़ा
ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ APA ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਈਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਰਨੇਮ ਕੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਨੇਮ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਨੇਮ ਕੀ ਆ, QATNI। ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੇਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਆ, ਫਸਟ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ AL, कैपिटल A and A। then second किया last name HIGGINS। then ਉਹਦਾ first initial किया SE। फर्स्ट इनिशियल लिख लिया, then SE लिख लिया। ईयर किया 2013 ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਰਨਲ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਜਰਨਲ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਸਿਸਟਡ ਲਰਨਿੰਗ। ਵੋਲਿਊਮ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੇਜਸ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ 222 234। ਸੋ DOI ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਰ DOI ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੀਵ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਕਰੋਗੇ ਸੇਵ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੁੱਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਟਾਈਟਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਆਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਬੁੱਕ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦੋਗੇ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੁੱਕ ਅਗਰ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬੁੱਕ ਦਾ ਆਥਰ ਕੌਣ ਆ। ਬੁੱਕ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਈ ਬੁੱਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਈ ਬੁੱਕ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਜ਼ਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਾਰਮੈਟ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੁੱਕ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਟਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਅਰ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ 'ਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਬੁੱਕ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਆ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਬੁੱਕ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਈਅਰ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਇਹ ਆ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੀ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਬ ਪੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬਲੈਂਡਡ ਫੈਕਟਰਸ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਬਲੈਂਡਡ ਲਰਨਿੰਗ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ URL ਐਡਰੈਸ ਆ HTTP ਇਹ ਸਾਰਾ URL ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੰਟਰ URL ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਾਈਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ APA 7 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ APA 7 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ APA 7 ਰੱਖਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਇੱਥੇ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਬ ਪੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਬ ਪੇਜ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, URL ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਡੈਜ਼ਰਟੇਸ਼ਨ ਆ ਥੀਸਿਸ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਡੈਜ਼ਰਟੇਸ਼ਨ ਥੀਸਿਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੋਪਸਿਸ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਟੂ ਓਪਨ ਵਿਦ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਵੇ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਦੀ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਟੈਕਸਟ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਟੈਕਸਟ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਇਨ ਟੈਕਸਟ 'ਤੇ, ਕਾਪੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਨੋਪਸਿਸ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਦੇਣੀ ਐਂਡ 'ਤੇ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰੋਗੇ ਪੇਸਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਉਹ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਫॉर ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਲਰਨਿੰਗ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 31 'ਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੇਜ ਲਿਖੂੰਗੀ 31। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਰੋਮਨ, ਟਾਈਮਜ਼ ਨਿਊ ਰੋਮਨ ਫੌਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫੌਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਰੱਖਣਾ 12 ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਸਪੇਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣੀ ਆ 1.5। ਸੋ ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਵੇ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦਾ।
ਸੋ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਟੈਕਸਟ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਨਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।